할렐루야, 반갑습니다. 오늘은 2021년 6월 27일 주일 아침입니다. 토론토 영락교회 고등부 예배 가운데 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 함께 사도신경 고백하심으로 예배 가운데로 나아가시겠습니다. 함께 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘.
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘 삶의 자리에서 예배 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 주님, 이제 학교가 끝나고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 새로운 상황 속에서 수업을 듣게 됐고 많은 힘듦과 배움이 있었던 시간이었습니다. 남은 시간 동안 잘 마무리하고 주님 안에서 힘을 얻어 견딜 수 있게 도와주세요. 주님, 아직도 교회에서 모일 수 없습니다. 교회라는 장소를 가지 못해도 저희가 예배하는 자리가 중요하지 않고 마음이 중요한 것을 기억할 수 있게 도와주세요. 이 시간에 다시 회개하고 주님께 나아가는 시간이 될 수 있게 도와주세요. 이 예배를 준비한 모든 손길을 주님께서 기억해 주시고 복을 내려 주세요. 말씀 전할 시
전경택 목사님에게 성령을 부어주셔서 주님의 뜻을 알아가는 시간이 될 수 있게 저희 고등부 학생들과 교사들 한 사람 한 사람과 함께 계셔주시고 도와주세요. 이 예배를 온전히 주님께 드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘의 말씀은 이사야서 65장 17절에서 25절입니다. 제가 영어로 봉독하겠습니다. See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight, and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. The one who dies at 100 will be thought a mere child. The one who fails to reach 100 will be considered accursed. They will build houses and dwell in them. They will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people. My chosen ones will long enjoy the work of their hands. They will not labor in vain, nor will they bear children doomed to misfortune. For they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, and dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, says the Lord. Amen. 할렐루야, 여러분 한 주간 잘 지내셨어요? 요즘에 날씨도 좀 좋아지고 또 코로나도 끝나가는 것 같아서 다시 한번 이렇게 리오프닝과 또 코로나 이전으로 돌아가는 것에 대한 기대감이 조금씩 되고 있는 것 같습니다. 고등부에서는 몇 가지 이벤트를 준비하고 있는데요. 먼저 저희가 다 같이 모여서 수련회를 할 수 있는 여건은 아직 안 되는 것 같아서 보통 온라인으로 수련회를 하기는 하는데 여러분들 수업이나 요즘엔 다 온라인이잖아요. 그래서 수련회까지 온라인으로 하기보다는 적은 숫자라도 우리가 실제로 함께 모여서 시간을 보냈으면 좋겠다라는 생각이 들어서 학년별로 1일 수련회 원데이 리트릿을 가져보려고 합니다. 그래서 선생님들께서 지금 프로그램을 계획하고 계시고요. 다음 주일 정도에는 저희가 좀 더 구체적으로 안내하고 또 신청을 받을 수 있을 것 같습니다. 공원에 나가서 맛있는 도시락 먹으면서 게임 같은 거 해도 되고 아니면 어떤 액티비티를 하러 갈 수도 있는데 여러분들 혹시 하고 싶은 거 있으면 선생님들한테 서제스트 해주셔도 좋을 것 같아요. 여러분들 기대하면서 기다려주시면 좋겠고요. 정말 저희 너무나 오랜 시간 동안 서로 만나지 못했습니다. 그래서 그 같은 학년 안에서도 또는 같은 반 안에서도 저희가 서로 잘 모르는 경우도 있는 것 같은데 우리가 함께 모여서 좋은 시간 보낼 수 있었으면 좋겠습니다. 또 다 같이 모일 수 있는 그런 이벤트로는요. 7월 말에 저희가 드라이브인 예배, Begin Again 3, 그 중등부와 함께하는 예배를 저희가 준비하려고 합니다. 그래서 함께 많이 모여서 예배 드리면 정말 신나고 정말 좋을 것 같아요. 자, 여러분들은 리오프닝 하시면 무엇이 가장 기대가 되시나요? 저는 솔직히 생각해보면 집에서 있는 시간이 좀 많이 길어져서 무엇을 기대해야 하는지도 잘 모르겠기는 한데요. 그리고 저희 딸 하린이가 코로나 기간 중에 태어나서 또 이미 코로나가 끝나도 저의 삶은 많은 것들이 변해버렸습니다. 아이가 있기 때문에 영화관이나 그런 외식 같은 것도 편하게 할 수는 없을 것도 같아요. 그래도 괜찮습니다. 그래서 생각해보면 아무래도 친구들과 만나는 것이 가장 기대가 되고 또 여러분들, 제가 3월 달부터 고등부 사역을 시작했는데 사실 그렇게 많은 친구들을 보지 못했어요. 대부분 아직 얼굴도 모르고 또 본 적이 없는 친구들이 많기 때문에 교회에서 다시 만나고 또 함께 예배할 수 있는 그런 시간들이 기대가 됩니다. 좀 더 멀리 보면 여행을 갈 수 있는 여건이 되면 또 그것도 좋겠다라고 생각이 들어집니다. 아마 보통은 이래저래 기대할 만한 것들이 생각이 나기는 할 텐데요. 혹시 우리 주위에 코로나가 끝나는 것을 그렇게 기대하지 않는 사람들도 있을까요? 원래 집 밖으로 나가는 걸 좋아하지 않는 사람들도 있겠고
또는 홈리스들을 비롯해서 코로나가 끝나도 그들의 형편이 그렇게 나아질 것 없는 그런 사람들은 특별히 기대할 만한 것이 없다라고 생각할 수도 있겠습니다. 사실은 코로나가 끝나도 이전으로 돌아갈 뿐이죠. 뭔가 완전히 새로워지는 것은 아니라는 말입니다. 나는 여전히 일을 해야 하고 나는 여전히 공부를 해야 하고 분명 우리의 일상에는 우리가 좋아하는 부분도 있고 또 그렇지 않은 부분도 있었죠. 만약에 어떤 계기로 우리의 삶이 완전히 새로워진다면 어떨까요? 모든 부분에서 이전보다 더욱 좋아지게 되는 일이 있다면 그것은 분명히 우리가 기대할 만한 일이 아닐까요? 오늘 말씀은 우리에게 찾아올 그런 변화에 대한 말씀입니다. 성경 시리즈 11번째 새하늘과 새 땅, New Heavens and the New Earth. 하나님께서 천지를 지으시고 자신의 형상대로 인간을 만드셨는데 죄로 타락한 우리들, 그래서 스스로를 구원할 수 없는 우리를 위해서 예수님을 통해 구원을 허락하셨습니다. 그리고 그 은혜로 인해 우리에게 약속된 천국과 영생에 대한 이야기입니다. 오늘 본문 17절 말씀 함께 보실까요? 보라, 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 보라, 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하나니, 창조라는 것은 무에서 유를 창조하는 것을 의미합니다. 원래 있는 것으로 다른 것을 만드는 것은 창조라고 하지 않죠. 그래서 하나님께서 창조하실 새 하늘과 새 땅은 창조라는 의미에서 우리의 상상을 뛰어넘는 것일 것입니다. 왜냐하면 상상은 결국 우리의 현실을 재료로 하는 것이기 때문에 우리의 상상에는 한계가 있기 때문이죠. 천국은 우리의 현실이 변화되는 것이 아니라 완전히 새롭게 창조되는 것입니다. 물론 새로운 것이라고 해서 항상 좋으라는 법은 없겠죠. 그런데 본문은 또 이와 같이 말합니다. 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 이전 것이 생각나지 않는다라는 말은 이전 것보다 새 것이 더욱 좋다는 말이죠. 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있다라는 말이 아니라 모든 부분에서 새 것이 훨씬 좋다는 말입니다. 왜냐하면 대부분이 좋다 해도 안 좋은 점이 있다면 적어도 그 부분에 한해서는 이전 것이 생각날 수 있기 때문입니다. 제가 지금 타는 차는 다행히 전에 타던 차보다 조금 더 좋은 차기는 한데요. 그런데 지난번 차가 좀 더 작은 차였기 때문에 엔진도 작았었고 그래서 기름을 적게 먹었습니다. 연비가 좋았었다는 말인데요. 그래서 가끔 주유소에서 기름을 넣을 때면 옛날 차가 생각나기는 합니다. 차의 성능이나 디자인 그리고 연비 등 모든 것이 지금의 것이 이전 것보다 좋았다면 전의 차가 생각날 일이 아마도 더 적었을 것인데요. 우리에게 약속된 천국은 우리가 무엇을 상상하든 그 이상일 것이고 모든 면에서 우리의 현재 삶보다 좋은 곳일 거라는 말씀입니다. 여러분들 천국에 가는 것을 소망하시나요? 사실 천국에 대해서 우리가 알 수 있는 구체적인 부분은 많지 않기도 합니다. 그렇기 때문에 우리가 보지도 못한 천국을 기다리고 기대한다라는 것이 조금은 어려운 일일 수도 있지만 오늘 말씀을 통해서 우리가 천국을 더욱 사모하게 되었으면 좋겠습니다. 이사야서는 성경 속의 성경이라는 별명이 있습니다. 성경에 구약 39권, 신약 27권에서 66권의 책이 있죠. 이사야에도 66장이 있습니다. 또 재미있게도 이사야의 내용을 크게 둘로 나누면 1장부터 39장까지와 40장부터 66장까지로 나눌 수 있는데요. 1장부터 39장은 이스라엘의 당시 상황, 그러니까 그들의 죄와 그들에게 임한 심판에 관한 내용입니다. 40장부터 66장은 이스라엘을 향한 하나님의 뜻, 은혜와 구원에 대한 내용입니다. BC 700년경에 이스라엘을 향해 기록된 이사야서는 더 나아가서는 영적인 이스라엘인 우리들을 향한 말씀입니다. 그러니까 우리의 죄와 우리를 향한 하나님의 구원을 말씀합니다. 오늘 본문은 이사야의 결론에 해당하는 65장 말씀인데요. 64장에서 이어지는 맥락을 보시면 바로 전장인 64장에서 이사야 선지자는 하나님께 기도하고 있습니다.
뭐라고 기도하냐면, 하나님, 당신의 백성인 이스라엘이 죄로 인해 망해가고 있습니다. 하나님은 어디에 계십니까? 하나님, 우리가 죄를 지은 것은 맞지만 우리는 주의 백성이 아닙니까? 그저 가만히 계시려고 하십니까? 라는 것이 이사야 선지자의 기도였어요. 64장 12절 함께 보시면, 여호와여, 일이 이러하거늘 주께서 아직도 가만히 계시려 하시나이까? 주께서 아직도 잠잠하시고 우리에게 심한 괴로움을 받게 하시려나이까? 65장은 이에 대한 응답으로 하나님이 말씀하시는 내용입니다. 그래서 그 내용이 무엇인가 하면, 하나님께서 말씀하시기를 이스라엘은 죄를 지었다. 그래서 그 죄악대로 내가 그들에게 갚을 것이다. 하지만 다 망하게 하지 않고 그중 며칠 은혜로 구원할 것이다. 라는 말씀입니다. 그래서 17절부터 나오는 새 하늘과 새 땅은 구원받은 자들을 위한 하나님의 약속이기 때문에 그 천국을 우리가 기대할 수 있으려면 65장 앞부분에서 말씀하시는 죄들이 우리에게 있지는 않은가를 살피고 8절에서 16절까지 하나님께서 어떻게 하나님의 종들은 지키시고 악인을 심판하시는지를 먼저 살펴봐야 합니다. 그래서 우리가 말씀 함께 보시겠습니다. 1절과 2절에 보시면 하나님은 이스라엘을 패역한 백성이라고 부르고 계시는데, 그 이유는 하나님께서 우리에게 찾아오셨음에도 불구하고 우리가 하나님을 따르지 않았기 때문입니다. 3절부터 본문은 세 가지 죄악을 이야기하고 있습니다. 첫 번째, 동산에서 제사하며 벽돌 위에서 분향하였다. 두 번째, 은밀한 곳에서 밤을 지새며 돼지고기를 먹었다. 세 번째, 사람에게 이르기를 너는 내 자리에 서 있고 내게 가까이 하지 말라라고 하였다. 그래서 첫 번째, 동산에서 제사하며 벽돌 위에서 분향하였다라는 것인데요. 3절 말씀 함께 보겠습니다. 곧 동산에서 제사하며 벽돌 위에서 분향하여 내 앞에서 항상 내 노를 일으키는 백성이라. 동산에서 제사한다라고 했는데 신명기 12장 5절에 따르면요, 하나님께서 이스라엘이 예배하도록 하나님께서 택하신 곳으로 찾아 나오라고 말씀하십니다. 하나님께서는 오직 한 곳에서 하나님을 예배하도록 하셨습니다. 그곳은 역사적으로 언약궤가 있는 성막이었고 또 성전이 있는 예루살렘이었습니다. 그에 반해 동산에서 드리는 예배는 드리는 사람의 편의대로 드리는 예배를 말합니다. 예배는 전적으로 하나님께 드리는 것이기 때문에 예배를 드리는 데 있어서 조금이라도 자신의 편함을 고려하게 되면 하나님께 드리는 예배가 온전하여지지 못하게 됩니다. 온라인으로 예배를 드리는 것은 아무래도 편한 점이 많죠. 준비하고 교회까지 올 필요도 없고. 그러다 보니 어떻습니까? 부끄럽지만 저도 가끔 예배 시간 얼마 전에 일어나기도 하고요. 옷을 대충 입고 드리기도 하고. 옷은 사실 중요합니다. 왜냐면 우리가 만나는 사람이 누구인가에 따라서 분명 옷을 다르게 입거든요. 사실 요즘 고등부 예배 영상 조회수가 좀 적어지는 것 같아요. 여러분들이 하나님께 드리시는 예배가 좀 걱정이 됩니다. 다시 교회에서 예배 드리게 될 때에 예배에 참석하는 것을 좀 힘들어 하지는 않을까. 이스라엘은 자신의 편의를 생각해서 동산에서 예배를 드리다가 결국 하나님께 벌을 받게 되었습니다. 우리에게는 그런 일이 없으면 좋겠습니다. 우리가 다시 한번 마음을 모아서 하나님을 예배하기로 결정하시면 좋겠어요. 또 벽돌 위에서 분향하여 라고 하는데 신명기 27장 말씀에 보시면 하나님은 벽돌이나 연장으로 쪼아 만든 돌처럼 사람이 만든 돌이 아닌 다듬지 않은 천연석으로 하나님의 제단을 쌓으라고 말씀하십니다. 왜 그럴까요? 돌을 조각하다 보면 아무래도 내가 원하는 바가 들어가게 되겠죠. 때로 하나님께서 원하시는 대로가 아니라 내가 원하는 대로 하나님을 예배하게 되는 것입니다. 예배를 드리는 태도는 하나님과 우리와의 관계에 대한 고백입니다. 하나님이 우리의 정기적인 방문을 필요로 하는 어떤 독거노인도 아니고 하나님께 드리는 헌금도 하나님이 돈이 필요하셔서 우리가 드리는 것이 아닙니다. 가인처럼 예배를 드리고 하나님이 받지 않으신다고 화를 내는 모습이 아니라 우리의 부족한 예배를 받으시는 하나님께 감사하는 마음으로 드려야 합니다. 여러분들이 하나님께 드리는 예배는, 또 여러분들이 삶에서 드리는 여러분들의 삶의 예배는 어떠십니까? 두 번째로 하나님은 이스라엘의 죄를 말씀하시면서
은밀한 곳에서 밤을 지새며 돼지고기를 먹었다라고 말씀하시는데요. 이사야 65장 4절 말씀입니다. 그들이 무덤 사이에 앉으며 은밀한 처소에서 밤을 지내며 돼지고기를 먹으며 가증한 것들의 국을 그릇에 담으면서, 그래서 여기에 나오는 무덤 사이에 앉으며 은밀한 처소에서 밤을 지내며 돼지고기를 먹으며 가증한 것들의 국을 그릇에 담으면서, 이 행동들은 다들 우상 숭배와 관련이 있습니다. 무덤 사이에 앉는 행동은 신접, 죽은 영혼에게 구하는 것을 이야기하고요. 은밀한 처소에서 밤을 지낸다라는 말은 그들이 잊지 말아야 할 곳에 머무른다라는 뜻입니다. 돼지고기는 이스라엘에게 금지된 음식인데요. 이것을 먹고 또 가증한 것들 또한 이스라엘이 먹으면 안 되는 부정한 음식들을 말합니다. 이것들은 이스라엘이 이방인들의 예배에 참석했을 때 이들이 먹게 한 것입니다. 하나님을 온전히 신뢰하지 못하고 자기가 원하는 바를 이루기 위해 다른 방법들을 찾아 우상을 숭배한 모습을 말씀하시는 것입니다. 사람들이 원하는 바, 우리가 원하는 바는 사실 행복이 아닐까요? 누구나 다 행복하고 싶어 합니다. 그것을 위하여 하는 것이 말하자면 예배입니다. 하나님을 믿는 것도 그분이 우리를 행복하게 하시는 분이심을 믿기 때문입니다. 우리는 우상에게 제물을 드리지 않지만 행복을 위해 우리가 의지하는 것이 하나님이 아니라면 그것은 우상 숭배의 범주에 들어가는 것입니다. 예를 들어 내가 행복하기 위해서 하나님을 찾고 예배하는 것보다 공부를 열심히 하는 것이 나를 행복하게 해주는 길이라고 생각한다면, 게임이나 친구들과 노는 것이 나를 행복하게 해줄 수 있다고 믿는다면 우리는 하나님께 의지하는 것보다 세상과 타협하게 되는 것입니다. 우리는 무엇이든지 주를 위하여 하고 하나님께서 나를 행복하게 하시는 것을 믿음으로 살아야 합니다. 세 번째로 말씀하시는 죄악은 이들이 사람에게 이르기를 너는 내 자리에 서 있고 내게 가까이 하지 말라 라고 하였다 라는데요. 5절 말씀에 보시면 사람에게 이르기를 너는 내 자리에 서 있고 내게 가까이 하지 말라 나는 너보다 거룩함이라 하나니 이런 자들은 내 코에 연기요 종일 타는 불이로다. 교만을 이야기하고 있습니다. 하나님 앞에서 우리는 모두 죄인입니다. 한 사람도 예외가 없습니다. 그런데 이런 말을 하는 것입니다. 나는 너보다 거룩하니 가까이도 오지 말아라. 너랑 나랑은 차원이 다르다. 다른 사람보다 내가 더 잘났다는 생각, 사실 그 누구도 하나님 앞에서 완전히 행할 수가 없습니다. 교회 다니는 사람들이 남을 판단하고 정죄하며 자신의 죄를 깨닫기보다 다른 사람의 죄를 밝혀내는 것을 좋아하는 모습으로는 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. 하나님은 그런 자들을 내 코에 연기라고 하시는데 이렇게 화가 나서 뜨거운 콧김을 내뿜는 모습입니다. 이와 같이 하나님께서 분노하신다고 하시는 것이죠. 이러한 죄악들로부터 우리는 어떻게 자유롭게 되어 하나님의 나라를 선물로 받을 수 있을까요? 이사야 65장 9절 말씀 보시면 내가 야곱에게서 씨를 내며 유다에게서 나의 산들을 기업으로 얻을 자를 내리니 내가 택한 자가 이를 기업으로 얻을 것이요 나의 종들이 거기에 살 것이라 라고 기록합니다. 하나님께서 말씀하시는 것은 사람에게는 죄에서 스스로를 구원할 능력이 없기 때문에 야곱의 씨, 예수님을 통해 죄의 문제를 해결하고 하나님의 나라를 얻게 하시며 예수님을 따르는 하나님의 종들도 그와 같이 하시리라는 것입니다. 그래서 10절에서 샤론 평야는 이스라엘의 서쪽에 위치한 땅이고 아골 골짜기는 동쪽에 있습니다. 하나님을 찾은 백성은 하나님의 축복을 받고 11절과 12절에서 하나님이 아닌 우상을 섬긴 이들은 하나님께 벌하심을 받게 된다는 것입니다. 야곱의 후손은 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도의 은혜로 오늘도 우리의 죄를 하나님 앞에 내려놓고 예수님의 십자가를 의지하며 사는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그럴 때 우리에게 약속되는 천국을 우리가 기대할 수 있습니다. 천국이 어떤 곳인지 오늘 본문은 세 가지를 말씀하고 계시는데요. 첫 번째, 영원한 기쁨. 두 번째, 영원한 생명. 세 번째, 영원한 축복이 천국에 있다라고 합니다. 보통 천국을 생각하면 떠올리는 이미지가 있는데 보석으로 장식된 화려한 성이나 푸른 초장, 그런 이미지를
떠올리게 되죠. 또 그러한 이유가 있습니다. 예를 들어 요한계시록 21장에 보시면 11절 말씀인데요. 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라. 보석 같고 벽옥과 수정같이. 그러니까 굳이 비유를 하자면 보석과 벽옥과 수정 같다라는 것이 그것이 꼭 보석이라는 것이 아니죠. 비유입니다. 구체적인 묘사는 결국 이 세상의 것으로 해야 하기 때문에 이러한 비유로 인해 천국에 대한 기대를 오히려 낮출 수도 있는 것 같습니다. 하지만 비유라는 것은 그 비유에 사용된 단어 이상을 표현하기 위한 것이지 그것에 제한되는 의미로 사용하는 것이 아닙니다. 오늘 본문에서 말하는 새 하늘과 새 땅은 세 가지로 설명되는데요. 그 안에서 우리가 상상하는 것보다 더욱 좋을 그곳을 소망할 수 있습니다. 첫 번째, 영원한 기쁨. 18절과 19절 말씀 함께 읽겠습니다. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 보라, 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데에서 다시는 들리지 아니할 것이며. 그래서 말씀하시기를 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 무엇을 하면 영원히 기뻐할 수 있습니까? 세상에 있는 그 무엇으로도 우리가 영원히 기뻐할 수 있을까요? 저는 이 세상에는 존재하지 않는 기쁨이라고 생각합니다. 제가 전에 저희 고등부 어떤 반에 준모임에 참여했을 때 한 친구가 저한테 이야기를 하기를 천국에 게임이 없다라고 하면 자기는 천국에 별로 가고 싶지 않을 것 같다라고 이야기했었던 것이 아직도 기억에 남는데요. 게임도 사실 하다 보면 질리지 않나요? 영원한 기쁨을 줄 수 있는 것은 아니라고 생각합니다. 저는 예전에 게임을 하다가 내가 이거를 그만해야 될 것 같은데 멈추기가 좀 쉽지 않으면 여러분들 따라하지 마세요. 그냥 엄청 해버렸어요. 그러다 보면 질려갖고 더 이상 그 게임을 안 하게 됩니다. 또 그곳에서는 우는 소리와 부르짖는 소리가 다시는 들리지 않는다고 합니다. 우는 소리와 부르짖는 소리가 들리지 않는다라는 것은 그곳에는 고통과 부족함이 없을 것이다 라는 말입니다. 앓는 소리, 아쉬운 소리 같은 것이 없다라는 것인데요. 믿어지십니까? 이 세상에 아무리 많은 것을 소유한 사람이라고 할지라도 아쉬운 것이 있을 텐데요. 이쁘고 잘생긴 연예인들이 공황장애에 걸리고 자살을 하고 부자가 이혼을 하고 우울증에 걸리고 그런데 그 천국에는 영원한 기쁨만 있고 슬픔이 없으리라는 것입니다. 천국은 결코 우리가 앞전에 본 것처럼 그런 반짝반짝한 성이나 날씨 좋은 푸른 초장이 아니고 하나님의 영원한 기쁨이 있는 곳임을 믿으시기를 바랍니다. 우리가 무엇을 상상하던 그 이상의 것이 천국에서 우리를 기다리고 있을 것입니다. 두 번째로 영원한 생명에 대해서 말씀하고 계시는데요. 20절 말씀입니다. 거기는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수완이 차지 못한 노인이 다시는 없을 것이라. 곧 100세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 100세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자이리라. 영원한 기쁨이 있어도 그것을 영원히 즐길 수 있는 생명이 없다면 의미가 적어지겠죠. 100세에 죽는 자를 젊은이라 하겠고 100세가 못되어 죽는 자는 저주받은 자이리라는 말씀은 100세를 넘으면 죽을 수도 있다라는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 성경은 하나님께서 우리에게 영원한 생명, 영생을 약속하셨다라는 것을 분명히 하고 있는 것인데요. 잘 아시는 말씀 요한복음 3장 16절 말씀 보시면요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 여러분들은 죽음에 대해서 생각해 보십니까? 저는 사실 크게 죽음에 대해서 두렵다고 생각한 적은 없는 것 같기도 한데요. 결혼을 하고 또 할인이가 태어나고는 조금 달라진 것이 있는 것 같습니다. 이 아이를 바라보면서 만약에 내가 없었다면 또는 이 아이가 없다면 그런 생각을 하는 것인데요. 행복하다는 의미일까요? 이제껏 행복하지 않았었던 것은 아니지만 무언가 전에 경험해보지 못한 커다란 행복 속에서 죽음은 그 행복에 있어 가장 큰 적이 되는 것입니다.
죽게 되면 행복이 끊어져 버리기 때문입니다. 아까 얘기한 그 친구가 천국에 대해서 이런 얘기도 했어요. 무엇을 해도 영원히 사는 것은 좀 지루해질 수 있을 것 같다고. 현실에 존재하는 것으로는 그럴 수 있겠지만, 그러나 천국은 우리가 상상할 수도 없지만 분명 영원한 기쁨이 있고 또 그 기쁨을 영원히 누릴 수 있는 죽음이 없는 곳이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 마지막으로 천국은 영원한 축복이 있는 곳입니다. 22절과 23절 말씀입니다. 그들이 건축한 데에 타인이 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 타인이 먹지 아니하리니 이는 내 백성의 수완이 나무의 수완과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것이 재난을 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것임이라. 우리의 수완이 나무의 수완과 같겠다라는 말은 우리의 생명이 우리 자신에게 달려있지 않고 공급하시는 하나님께 달려있다라는 말입니다. 나무의 수명에 대해서 제가 생각해 본 적은 없긴 한데요. 자라날 수 있는 영양분과 또 환경만 주어진다면 엄청 오래 살 것 같기도 합니다. 실제로 몇천 년 된 그런 나무에 대한 이야기를 들어본 적이 있는 것 같아요. 하나님께서 천국에서 우리에게 주시는 축복이 그렇듯 풍성할 것이라는 말입니다. 남의 것을 빼앗을 필요가 없다라는 것도 하나님의 축복이 무한하고 풍성하여서 모두가 각자에게 주어지는 것으로 충분하리라는 말씀이죠. 24절과 25절 말씀입니다. 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이며 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해함도 없겠고 상함도 없으리라. 여호와께서 말씀하시니라. 하나님의 임재 가운데 우리가 어떤 필요를 구하기도 전에 채우시는, 이리와 어린 양이 함께 먹는 다툼이 없고 해함과 상함이 없는 그러한 곳 천국. 오늘 본문에서 말씀하신 내용들 그 안에서 우리가 무엇을 생각하고 상상하든지 천국은 그 이상의 곳일 것입니다. 저는 이곳이 우리가 기대할 만한 곳이라고 확신합니다. 또한 그 확신은 이 땅에서 우리가 하나님이 어떤 분이신지를 경험하면 할수록 더욱 커지게 될 것입니다. 오늘 하루 천국에 대해서 생각해 보시는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리는 여전히 죄를 지으며 살아가지만 우리를 이미 예수 그리스도의 십자가 은혜로 용서하시고 또 하나님의 자녀 삼아주신 그 사랑, 또 천국을 약속하신 하나님의 풍성함 안에서 예배하며 즐거워하며 또한 그것을 나누며 살아가시는 저 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 오늘도 죄를 지으며 살아갑니다. 우리는 죄를 이길 수 있는 능력도 없습니다. 하지만 주님의 사랑으로 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 보내주셔서 대신 돌아가시게 하심으로써 우리를 죄에서 자유케 하시고 그 죄의 싹스로부터 우리를 구원하시니 너무나 감사합니다. 주님, 우리에게 생명 주셨을 뿐 아니라 우리를 주님의 자녀 삼아주시고 또한 천국을 우리에게 허락하시고 약속하셨습니다. 주님, 그 크신 은혜 가운데 우리가 주님을 예배하며 기뻐하며 살아갈 수 있게 하시고 또한 주님의 뜻을 우리가 구하며 이 땅에서 주님의 사랑을 나누며 살아갈 수 있는 저희들 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님, 그렇게 하실 것을 믿고 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 생일 축하합니다. 사랑하는 친구들 생일 축하합니다. 생일 축하해. 이 시간 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.